آج کے تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خاص کر مسلم قوم تعلیم کے میدان میں بہت پچھڑی ہوئی ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ ان سبھی باتوں پر فکر کرتے ہوئے جس ادارے نے عملی میدان میں اپنی پہچان بنائی ہے، اس کا نام ہے میکیپس، مسلم ایجوکیشنز اینڈ کیریئر پروموشن سوسائٹی۔ چلیے میکیپس کے سیکریٹری ڈاکٹر ظفر حسن صاحب سے ان کے خیالات سنتے ہیں میکیپس کے بارے میں۔ اور یقیناً یہ سب آپ کے تعاون، آپ کے ساتھ کی وجہ سے ممکن ہو پا رہا ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، میں چند مختصر ایکٹیویٹیز جو میکیپس پچھلے 38 سالوں سے انجام دے رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب میکیپس کا قیام عمل میں آیا تو صغیر بیدار صاحب، حسن مسعود صاحب اور یہاں دیگر سینئر حضرات موجود ہیں، تو آپ نے ہم کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا، ملت کو، شہر کے لوگوں کو، کہ جب تعلیم کی طرف سے ایک مایوسی تھی، اویئرنیس نہیں تھی، بہت پریشان رہتی تھی طلبہ برادری، تو آپ لوگوں نے 85 میں جب اس کو اسٹیبلش کیا اور قائم کیا تو یہ سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ وہ سلسلہ آگے بڑھا اور 1996 سے یہ محسوس کیا گیا کہ صرف رہنمائی سے بات نہیں بنے گی، بلکہ ان کو اسکالرشپ بھی دی جانا چاہیے تاکہ وظائف کے ذریعے سے وہ اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میکیپس آج کی تاریخ میں تقریباً 35 لاکھ روپے کی اسکالرشپ جو آپ لوگوں کو کتابوں سے ملتی ہے وہ طلبہ میں تقسیم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ بخشے ہمارے معزز صغیر بیدار صاحب نہیں رہے، وہ کہتے تھے کہ میکیپس نے جو سب سے بڑا کام ان سالوں میں کیا وہ یہ تھا کہ جب مائنرٹیز اسکالرشپ اسکیم انٹروڈیوس ہوئی تو مدھیہ پردیش واحد اسٹیٹ تھا جس نے دوسرے اسٹیٹ کا جو فنڈ تھا وہ بھی اویل کیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا اچیومنٹ تھا اور اس میں میکیپس نے بہت جد و جہد کی، پوسٹرز لگائے مسجدوں کے سامنے، مسلم علاقوں میں، اور نہ صرف یہ کہ پوسٹرز لگائے بلکہ اپنے والنٹیئرز کے ذریعے، کیونکہ وہ 8 پیج کا فارم اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، وہ بھروائے اور ایک بڑی تعداد مسلمان بچوں کی اور ساتھ ہی مائنرٹیز کے دوسرے سیکشن بھی، سکھ کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ گورنمنٹ کی جو دوسری اسکیمز تھی ان کے تعلق سے بھی میکیپس بچوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرتا ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے صبح کے وقت سراج احمد صاحب کو سنا تھا، وہ بہت پابندی کے ساتھ فرحت صاحب، سراج صاحب، احمد علی صاحب اور ہمارے ساتھی ہر سیٹرڈے کو 2 سے 5 میکیپس آفس میں موجود رہتے ہیں تاکہ وہ طلباء کی رہنمائی کر سکیں، اور اس سے الحمدللہ طلباء بڑے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد اس سے محروم ہے، کیونکہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو میں ایڈمیشن 11 میں ایڈمیشن لینے کے بعد کس اسٹریم میں جانا تھا ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے اچھے کاؤنسلرز موجود ہیں اور ہر ہفتے وہ آپ کو اپنی سروسز دے رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں آتے؟ میں خاص طور سے ماؤں سے، وہ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کیجئے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں 9 کلاس سے ہی آئیے اور بچوں کی رہنمائی حاصل کیجئے۔ ہم لوگوں نے اس پر بہت محنت کی ہے اور خاص طور سے سراج احمد صاحب نے اس پر ایک پورا چارٹ بنا کے تیار کیا ہے اور وہ ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں، تو اس سے آپ لوگوں کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ایک بڑی شکایت یہ کرتے ہیں جب بھی کسی کمپٹیٹیو ایگزام کا رزلٹ آتا ہے، وہ نیٹ ہو، JEE ہو یا MPSC ہو، PSC، کچھ بھی کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے، کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ بڑا شکوہ بھی رہتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن آپ یقین مانیے ہم لوگ اگر اس پر غور کریں کہ اس کی بڑی وجہ ہے کیا، کیونکہ ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے اس پر کام کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ پایا کہ ہمارے سلیکشن کو ہم صرف دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے % سلیکٹ ہوئے، اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم اپیئر ہی نہیں ہو رہے، ہم فارم بھرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کمپٹیٹیو ایگزام کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس میں کیسے جانا ہے۔
یہ وقت کی ایک بڑی ضرورت تھی جس کو میکیپس نے بہت پہلے بھاگ لیا تھا، اور اسی کے سلسلے کو ہم نے قائم کرنے کے لیے 9th اور 11th کلاس کے بچوں کے لیے ایک ٹیلنٹ سرچ ایگزام منعقد کراتے ہیں، جس میں OMR شیٹ جو کمپٹیٹیو ایگزامس میں عام طور سے بھری جاتی ہے اس سے فارم فل کرواتے ہیں، اور وہ پھر ریٹن ایگزامینیشن ہوتا ہے اس کا، جس میں خالد بدر صاحب بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، اور ریٹن ایگزامینیشن کے بعد پھر ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، تاکہ بہت ہی کم عمری سے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کی پریکٹس ہو جائے کہ ہمیں مستقبل میں کمپٹیٹیو ایگزام کے ذریعے ہی اپنا مستقبل ہم روشن کر سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ الحمدللہ تقریباً پچھلے 20 سالوں سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ نے آج دیکھا کہ کس معیار کا کوئز کمپٹیشن ہمارے یہاں آج منعقد ہوا، اور عامر محبوب صاحب نے کتنے دلچسپ انداز سے پیش کیا کہ آپ لوگ سب ریپٹ اٹینشن کے ساتھ اس کو سن رہے تھے، اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے کہ میں ان کو روکوں یا ان سے کہوں کہ اس کو ختم کیجیے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑی تعداد بہت ہی سنجیدگی سے اور بہت ہی دلجوئی کے ساتھ اس کو اٹینڈ کر رہی تھی۔ تو ہم عامر محبوب صاحب کے بھی بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اس لیول کا کوئز منعقد کرایا۔ پچھلے 7 سال پہلے خیال ذہن میں آیا، میں اپنی بچی کے لیے سیکنڈ ہینڈ بکس لینے گیا کچھ اس کو کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرنا تھی، کہ موتی مسجد کے آس پاس جو پرانی کتابیں ملتی ہیں تو 1400 کی کتاب 700-800 روپے میں، 1000 روپے کی کتاب 500-600 روپے میں۔ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عام طور سے ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جب تعلیم حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور اماں کا موڈ ہوتا ہے کہ آج صفائی ہونی ہے، تو وہ جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں وہ ردی کی شکل میں تیار کی جاتی ہیں اور وہ دے دی جاتی ہیں۔ لیکن آپ یقین مانیے کہ اس سوچ نے اس پر مجبور کیا کہ کیوں ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم گھروں سے کتابیں کلیکٹ کریں۔ تو ہم لوگوں نے آج سے 7 سال پہلے ایک اعلان کیا، کچھ اخبارات نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا، اور ہم نے یہ اعلان کیا کہ میکیپس بک بینک قائم کرے گا۔ تو وہ پرانی کتابیں ہم لوگوں نے کلیکٹ کرنا شروع کری، اور آپ یقین مانیے ہر مذہب کے لوگوں نے ہمیں وہ ڈونیٹ کی، اور ہم نے بھی ہر مذہب کے بچوں کو وہ تقسیم کی۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے کی کتابیں ہر سال ہمارے یہاں آتی ہیں، اور اس کو غریب اور نادار بچے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ بچپن میں آپ سب نے بھی جو یہاں کالج کر چکے ہیں یا یونیورسٹیز سے نکل چکے ہیں محسوس کیا ہوگا کہ لائبریری سے جب کتابیں لیا کرتے تھے، اب تو حالات بہت اچھے ہیں، ایک زمانے میں بڑی تعداد ایسی تھی جن کے حالات ایسے نہیں تھے، وہ لائبریری سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ تو لائبریری کی کتاب پر سیل لگی ہوتی تھی اور ڈیٹ ڈلتی تھی کہ آپ کو اتنے ٹائم میں واپس کرنا ہے، تو ایک سائیکولوجیکل پریشر آ کر میکرس کی لائبریری میں یہ کہا تھا کہ میں ہندوستان کی پہلی ایسی لائبریری اور بک بینک دیکھی۔ ہم نے آنرشپ کا کنسیپٹ ڈیولپ کیا کہ جو بچہ بھی آتا ہے ہمارے یہاں، ہم اس کا صرف نمبر اور ایڈریس نوٹ کرتے ہیں، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب کے اب تم مالک بن گئے، یہ کتاب آپ لے جائیے، اس سے استفادہ حاصل کیجیے۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اسکول کے ساتھی میں کسی کو اس کی ضرورت ہے، کالج کی کسی ساتھی کو ضرورت ہے، تو اس کو دے دیجیے، اور اگر آپ کو ایسا کوئی نہیں ملتا مستحق تو وہ آپ ہمیں واپس کر دیجیے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ پچھلے 7-8 سال سے جاری ہے، اور اس سے بڑا بچوں نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دور کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز آن لائن، اور خاص طور سے جب کووڈ کا زمانہ آیا تو اس کی اہمیت اور افادیت اور بڑھ گئی۔ میکیپس نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اس فیلڈ میں کچھ بچوں کو ٹریننگ دیں تو اس کے نتائج بہت اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ 10-12 بچوں کی ٹریننگ میکیپس نے کمپیوٹر سینٹر میں اپنے چھوٹے سے آفس میں ہی شروع کی۔ اس کے بڑے اچھے رزلٹ آئے، اور 3 سے 4 مہینے کے اندر ہم نے یہ پایا کہ جو بچے BCom BBA وہ صرف گریجویشن کیے ہوئے تھے، ایون 12th کلاس کا اسٹوڈنٹ بھی، اس کو کچھ کورسز سکھائے گئے اور اس کی جابس ہو گئی۔ اس سے ہم لوگوں کو حوصلہ ملا، اور الحمدللہ اس وقت میکیپس نے تقریباً 55 کمپیوٹر کا ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کر لیا، اور الحمدللہ آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ 110 بچے پچھلے 8 مہینے میں انفوسس، TCS، ایکسینچر جیسی کمپنیز کے اندر جاب کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اپلبدھی میں کہوں گا، اور اس میں ہمارے سمیر الحسن صاحب ہمارے ٹرینر ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ان کا بڑا رول رہا، کچھ ہمارے ڈونرز جو تھے انہوں نے تقویت بخشی اور ہمیں اس میں بڑا ساتھ دیا ہمارا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس میں پائتھن، جاوا، AI، اس طرح کے جو کورسز ہیں وہ سب ہمارے یہاں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں جو 1 سال اور 2 سال کے وہ کورسز ہوتے ہیں
क्योंकि उनको अपना सिलेबस फीस मोटी लेना होती है, 1-1 लाख रुपए 80-80 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन क्योंकि एक्चुअल में उसके जो आवर्स हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स को मालूम है, जिनका एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का है, उन्होंने उसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि 3 से 4 महीने में कोई भी कोर्स वो करा देते हैं और बच्चा इस लायक हो जाता है कि वो किसी भी कंपनी में जॉब हासिल कर सकता है। उसके साथ ही उनको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करते हैं। तो एक तरह से बिल्कुल आपको जॉब की गारंटी मिलती है अगर आप थोड़ी सी संजीदगी के साथ उन क्लासेस को कर लें। और एक ख़ास बात ये है कि हम लोग एक पैसा भी उसका चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है और ये आप लोगों का ताउन है, क्योंकि आप लोगों के डोनेशन से हम ट्रेनर को और दूसरे जो हमारे अखराजात हैं, क्योंकि बिल्डिंग को हमने किराए पे ली हुई है, 50,000 रुपये महीना से उसी का किराया जाता है, तो वो सब वो कर रहा है। पिछले मैं अपनी बात बस चंद मिनटों में ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी इतना डायनेमिक अंदाज से आमिर महबूब साहब आपको इंजॉय भी करा रहे थे, मालूमात भी फराहम कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है जिसमें बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समाज में और सोसाइटी में हमने ये महसूस किया और आप सब भी महसूस करते हैं कि पहले बचपन में किसी की तलाक हो जाती थी, बड़ी अफसुर्दगी का एहसास खानदान में होता था, बड़ी तकलीफ होती थी कि फलाने की बच्ची, पहले तो चंद महीनों और सालों को छुपाने की कोशिश की जाती थी और उसके बाद अगर जाहिर भी हो जाता था तो एक बड़ी तकलीफ होती थी कि फलाने की बच्ची कह रहे अभी तो शादी हुई थी, 2 साल हुए थे, 1 साल हुआ था। लेकिन हम भी उसी समाज का हिस्सा है और ये महसूस हमने किया कि आजकल इतनी ज़्यादा ये मसाइल पैदा हो गए अफरादी ज़िंदगी में कि मुस्तकिल पता चला 2 महीने हुए थे, 1 महीना हुआ था, 4 महीने हुआ था, उनकी घरवाली बैठी हुई है, उनके अब्बा ने ये कह दिया, उनकी अम्मा ने ये कह दिया, और इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर जिसे कहते हैं कि तहम्मुल और ज़ब्त जो है ख़त्म हो चुका है और इसमें कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती जो महसूस की जाती है। तो हमारी जो फीमेल वॉलंटियर्स हैं, जो हमारी मेंबर्स हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि डॉक्टर ज़फ़र इसको अपन को करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने डिसाइड किया और एक वर्कशॉप प्री मैरिटल काउंसलिंग का भी बीकैप्स ने शुरू कर दिया और उसको हम लोग इंशाल्लाह आगे जारी और सारी रखेंगे। इसके साथ ही क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा निचला तबका, बहुत ही माशी एतबार से कमज़ोर तबका जुड़ा हुआ है, जिनके पास आप यकीन माने 2 जून की रोटी का मसला क्या होता है, अगर आप उनसे मिलें तो पूछें। अभी मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि मैं पिछले दिनों हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, क्योंकि हमारा तरीका ये है कि हम मुस्तहिक की पहचान करते हैं, तो एक फॉर्म फिल करवाते हैं और उसमें पूरे फैमिली की डिटेल देते हैं कि भाई क्या करते हैं, बहन क्या करते हैं, बाप क्या करते हैं। इस वक्त तकरीबन 600-650 बच्चा स्कॉलरशिप ले रहा है, जिसमें से 170 या 80 बच्चा जो है वो यतीम है, और वो यतीम भी 5th क्लास, 4th क्लास, 7th क्लास, यानी उसकी माँ की उम्र 30-35 साल है और बाप का साया सर से उठ चुका है, और माँ भी इस लायक नहीं है कि कुछ कर सके, तो वो घरों में बर्तन मांजती है, कहीं कुछ ज़रगोबी का काम कर लेती है, मतलब बहुत मुश्किल तमाम वो 2-4 हज़ार रुपये महीना कमा पाती है। और आप यकीन माने मेरे दोस्त आए हुए थे मुरादाबाद से, वो इंटरव्यू हो रहे थे, तो अहमद कमाल मेरे साथ थे, हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, वो आके बैठे, बड़े नेक सिफत इंसान है। वो इंटरव्यू ले रहा था, हमने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, दूसरे का लिया, जब तीसरे का हमने लेना शुरू किया तो आप यकीन मानिए उनकी आंखों से इस तरह आंसू जारी और सारी हो गए कि कितना बड़ा उनको धक्का लगा, कितनी तकलीफ में वो आ गए, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि मैंने अभी ये तीसरा इंटरव्यू है, पता नहीं ऐसे कितने बच्चे और कितने फैमिलीज होंगी जिनको 2 जून की रोटी का मसला है, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ जाएं, उनको स्कूल की फीस मिल जाए, उनको ड्रेस मिल जाए, उनको काफ़ी किताबें मिल जाएं, उनको अपने खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। ये एक बड़े तबके ने अडॉप्ट कर ली ये चीज़ और तालीम की अहमियत को समझ ली, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, भोपाल इतना बड़ा शहर है, करोड़ों रुपए की ज़कात निकलती है, लेकिन उसके बावजूद भी मीकैप्स बमुश्किल तमाम लोगों के घरों पे चक्कर काटता है, तब भी 40 लाख मैक्सिमम हम इकट्ठा करता है, जबकि इतना बड़ा शहर है कि 4 करोड़ की कोई छोटी रकम नहीं है। और आप सब जानते हैं और शहर वाकिफ है कि मीकैप्स ने अपना काम कितनी दयानतदारी से, कितनी ईमानदारी से किया है, और अगर कहीं कोई कमी, कोई कोताही आपको नजर आती है तो आप आइए, ऑफिस में बैठिए। हमने एक उसूल बनाया हुआ है, हम किसी को भी बगैर चेक के पेमेंट ही नहीं करते, कैश का हम सबसे पहले बच्चे का अकाउंट खुलवाते हैं। तो मैं इस मौके पर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि देखिए, अभी सुपुत्र राय का हम लोग सब
वाकया सुन चुके हैं। 500 करोड़ की शादी की थी अपने बच्चों की, और उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ। आप सब वाकई में मुझे कहने की जरूरत नहीं, और आपके शहर में, आपके खानदान में, आपके पड़ोस में आपके महसूस करते होंगे कि बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, वो अमेरिका बैठे हुए हैं, लंदन बैठे हुए हैं, दुबई बैठे हुए हैं, माँ बाप एक दवा के लिए तरस रहे हैं, डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं है। तो आखिर ये किस लिए? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। कुरान के 22वें पारे की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों के साथ भलाई करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें मौजूद हैं कि तुमने बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो, लोगों को की मदद करने वाला हो। क्या हुआ है फिर हमको? हम क्यों अपने आप में खो गए? लाखों करोड़ों हमारी शादियों में खर्च होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती। 10-10 किस्म और 20-20 किस्म के खाने हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम 3,000, 5,000, 10,000 एक बच्चे की स्कॉलरशिप को अडॉप्ट करें। यकीनन कुछ लोग कर रहे हैं, इनकार नहीं करता कि सब ऐसे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो इस तरफ सोची नहीं गई। उनके बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए की फीस देकर उनको मेडिकल करा रहे हैं, लेकिन मैं इस बार बता रहा हूँ आपको कि 6 बच्चे बीकेएस में ऐसे हैं जिनको हमने स्कॉलरशिप दी। किसी का बाप मौजिन था, किसी का बाप साइकिल चलाकर वो जो नरगटे चॉकलेट बेचता है वो था, किसी का बाप कपड़े की दुकान पर बैठता था। 1,38,000 उसकी फीस साल की, वो देने वाले नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को एक और 1.5 करोड़ में एडमिशन कराने को तैयार है। तो क्या इतना हाथ भी नहीं बनता कि हम हमारा बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी फीस हमने दी थी, उससे ज्यादा अहल एक सोसाइटी का बच्चा मौजूद है, तो क्या हम 1-1.5 लाख रुपए उस पर खर्च नहीं कर सकते? और क्या गारंटी है कि जिसको आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो उसके बाद भी आखिरत में वो आपके लिए सबसे जारिया बनेगा? यहाँ तो गारंटी है ना। एक गरीब मुस्तहिक की पहचान करके जब आप उसके ऊपर खर्च करते हो तो ये तो गारंटी हो गई ना, सबके जारिया हो आपके लिए। वो जब तक लोगों को नफा पहुंचाएगा वो नफा आप तक पहुंचता रहेगा। तो आपका तसव्वुर बहुत क्लियर है कि जिंदगी के बाद मौत है, और उस मौत के बाद की जिंदगी अबदी जिंदगी है जिसमें हमेशा हमेशा रहना है। तो बस ये चंद बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, और मैं इसके साथ ही फिर आपसे दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा थोड़ा सा सोचिए अपने पड़ोसी के बारे में, अपने रिश्तेदार के बारे में, अपने शहर वालों के बारे में, अपने मुल्क वालों के बारे में, कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है उस पर दूसरों का भी हक है। हमारे साथियों का हम तो जानवरों से ज़्यादा बदतर हो गए हैं, मतलब एक हद तक देखा जाए। लेकिन अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब जंगल में हिरन का झुंड चलता होता है और उसको लगता है कि शेर अटैक कर देगा या हाथी का झुंड, तो वो अपने बच्चों को, कमजोरों को बीच में कर लेते हैं ताकि उस अटैक से बचाए। आज गुर्बत का अटैक, आज ड्रग्स का अटैक, आज दूसरी तमाम तरह की बीमारियों और उसका अटैक आपके पड़ोसियों पे हो रहा है, आपके खानदान के अफराद पे हो रहा है, आपको फिक्र ही नहीं है, आप अपने हाल में मस्त हैं। और शायद इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि आज एक नफ्सा नफ्सी का माहौल है, पुराने अखलाक, पुरानी रिवायात खोती जा रही है। इसकी वजह यही है कि हम खुद अपने आप में गुम हो गए, और फिर बच्चों के तो आइडियल हम ही होते हैं ना, अनइंटेंशनली। बच्चा जो बाप को देखता है, जो माँ को देखता है ना, बचपन में खूब याद है कि माँ जुमेरात को, पीर को, कभी कभी बहुत अच्छा कोई खाना मिला तो पड़ोस में कोई गरीब को भिजवाती थी कटोरे के अंदर, तो लेके जाते थे। वो हमने देखा। आज तो तस्वीर ही खत्म हो गया। आज तो मेहमान घर में आना 40-40 दिन, 1.5 महीने, 2-2 महीने मेहमान छुट्टियों में आ रहे हैं, नानी के और मामू के और खाला के। आज वो मोहब्बत ही खत्म हो गई। एक दिन के बाद तो बेगम कह रखती है कब जाएंगी, ये कितने दिन के लिए आएंगे, और अब भी कहते हैं हाँ यार क्या करें, मजबूर है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अपनी रिवायात को, अपने दीन को रिवाइव कीजिए, गौर कीजिए, सोचिए कि हम आज कहाँ खड़े हो गए और हमें कहाँ होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और इस सिलसिले को आगे